Hi everyone. So the next topic in the part 2 of the fifth unit, Turing machine. So Turing machine as an integer function. Okay. So an integer, what is actually integer function? Integer function is a function which it takes its arguments as integers and returns the result in the form of integer. ఓకే ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటుంది, మనకి అవుట్పుట్ కూడా ఇంటీజర్లో ఇస్తే దాన్ని మనం ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ like a set of functions if they take integer as a argument and they also produce a result in the form of integer. Okay, actually they are integer functions only examples. So let integer function f equal to m. We have to solve this function. So till now we check whether the strings is accepted by the Turing machine or not, like that palindromes by set of alphabets, like that we define Turing machine. Now we can see so whether these kind of integer functions can be solved by the Turing machine or not. Okay, so for that first of all the input tape must be represented in the form of input arguments. So in any input argument can be represented with zeros. Okay, so if you take x as an argument, x is nothing but can be represented with zeros, x number of zeros. Okay, so and so if you have two arguments x comma y, so then those two arguments can be represented with the zeros only, x number of zeros and y number of zeros, but they should be separated with a separator. So basically in this Turing machine we use a blank as a separator. Okay, so in some cases some other symbols also we can use. Okay, so initially the input tape is actually consisting zero number of arguments separated and zero number of other kind of arguments separated with b, and like that we have any number of arguments, those are represented with a 0 and they are separated with a b. Okay, so after performing the integer function, then we also get the result in the integer format only, that is nothing but m always be in the number of zeros. Okay, so in tape we have zeros, even though we have arguments in the integer function, in tape we have zeros. So number of arguments can be represented with the zeros only, output can also be represented in zeros only. So let's see an example, you can understand. So addition of two integers, so f of xy function can be equal to x plus y. Okay, so for this integer function, it is integer function. Why? Because so here we have an addition, right? So addition, so x and y, the question is defined addition of two integers. It is an integer function with addition operator. Okay, so how we can perform this function in the Turing machine means so the steps. So this function is defined like input tape is defined like, so x number of zeros and y number of zeros, those are separated with a b. Okay, so then the calculation x plus y, how to calculate that? So first traverse x number of zeros up to b. Here before b we have x number of zeros, we have to traverse them. Okay, and on getting blank, so change the state and replace b by 0. Okay, so on getting b means from 0 to b we changed, input changed, then we can also change the state also and replace that b by 0. Okay, after that traverse the secondary, and that means a 0 y number of zeros we have to traverse, and we find b blank at the end, right? B means it is the end of the second string. So you have to remember the way how the data can be placed in the tape. So in general tape start with input string, and one way infinite loop at right end is possible, and some other cases two-way infinite loop. Left hand side blanks are there, input string, and right hand side also blank is there, all there in the input tape. Okay, here so we taking here one way infinite loop, that is at right end. Okay, so we start from 0
on the left hand side x number of zeros we visited, then we find the blank, then we replace it by 0 and we have to travel by number of zeros. Okay, so whenever we find the blank at the end of the second string and then move it to left. Okay, move it to left, there you have again 0, right? లాస్ట్ బ్లాంక్కి ముందు ఉండేది జీరోనే అవుతుంది. ఆ జీరోని మీరు బ్లాంక్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సింపుల్గా ఫస్ట్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వచ్చింది, తర్వాత బ్లాంక్ ఉంటుంది, తర్వాత జీరో నెంబర్ ఆఫ్ వైస్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాంక్ని జీరోగా కన్వర్ట్ చేసి ఈ వై జీరోస్ తర్వాత వచ్చే బ్లాంక్కి ముందు ఉండే జీరోని మనం బ్లాంక్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ముందున్న బ్లాంక్ని జీరోగా చేసి లాస్ట్ బట్ 1 వచ్చే జీరోని బ్లాంక్గా చేయడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, సో ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. సో స్టార్ట్ ఎట్ క్యూ నాట్ స్టేట్ 0 ఉంటుంది, 0 కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 0 ఓన్లీ, ఆర్ బ్లాంక్ ఎప్పుడైతే అప్పర్ అవుతుందో దాన్ని కూడా 0తో రీప్లేస్ చేసి రైట్కి మూవ్ అవుతాము అండ్ ఆల్ జీరోస్ ఆఫ్టర్ బ్లాంక్ విజిట్ చేస్తాము. తర్వాత అగైన్ బ్లాంక్ ఎప్పుడైతే రీప్లేస్ అవుతుందో మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుందో బ్లాంక్ కెన్ బి బ్లాంక్ రీప్లేస్డ్ విత్ బ్లాంక్ ఓన్లీ అండ్ మూవ్ టు లెఫ్ట్. లెఫ్ట్లో మీకు ఏముంటుంది, 0 ఉంటుంది, 0ని బ్లాంక్తో రీప్లేస్ చేసి హాల్ట్ చేస్తాము, యాక్సెప్టెన్స్ స్టేట్కి వెళ్తాం. ఓకేనా? సో స్టేట్స్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అనేది బిగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకు చేంజ్ అవ్వాలి స్టేట్? సో ఇక్కడ మనము 0 ఇన్పుట్తో స్టార్ట్ అయ్యాము. ఓకేనా? రైట్ మూవ్ అవుతున్నాం. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, బి అనే ఇన్పుట్ అనేది మీకు వచ్చింది, అప్పుడు మీరు స్టేట్ని చేంజ్ అవ్వాలి. మళ్ళీ 0తోనే మూవ్ అవుతున్నాం. మళ్ళీ మీకు న్యూ ఇన్పుట్ అనేది వచ్చింది. న్యూ ఇన్పుట్ అనేది వస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్లాంక్ అనేది వస్తే అక్కడ మీరు న్యూ స్టేట్ని చేంజ్ అవ్వాలి. అండ్ దట్టు మనకి డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అయింది. ఓకేనా? అగైన్ మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 0 ఇన్పుట్ అనేది ఉంటుంది. 0 ఇన్పుట్ అంటే బ్లాంక్ నుంచి 0కి వచ్చారు. సో 0ని మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, బ్లాంక్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. 0ని 0తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మీరు స్టేట్ చేంజ్ అవ్వక్కర్లేదు. ఓకేనా? సో బ్లాంక్తో రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు మీరు స్టేట్ చేంజ్ అవ్వక్కర్లేదు, కానీ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు మీరు స్టేట్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో అట్ ద సేమ్ టైము బ్లాంక్ని 0తో కానీ 0ని బ్లాంక్తో కానీ మీరు రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు స్టేట్ అనేది ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి. స్టేట్ చేంజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ సింబల్, కరెంట్ ఇన్పుట్ సింబల్ తర్వాత న్యూ ఇన్పుట్ సింబల్ అనేది వస్తే అప్పుడు స్టేట్ చేంజ్ అవ్వాలి. వన్ డైరెక్షన్లో ఉండి అంటే లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి రైట్కి వెళ్ళినా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అయినా మీరు స్టేట్ ట్రాన్సిషన్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ట్యూరింగ్ మిషన్ యాజ్ ఏ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్, అంటే ఇంటీజర్ ఫంక్షన్స్ని ట్యూరింగ్ మిషన్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీన్ని మీరు చెప్పండి, x+2 అంటే ఏంటి? ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటాయి, తర్వాత 2 బ్లాంక్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే +2 అంటే ఏంటి, 2 జీరోస్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎక్స్ ఒకవేళ 2 అయితే 2కి 2 యాడ్ చేస్తే 4 అవుతాయి. సో ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే దానికి 2 యాడ్ చేస్తే x+2 నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అవ్వడం అంతే కదా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ విజిట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ వచ్చే 2 బ్లాంక్స్ని 0గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. అదే ఇక్కడ జరిగింది. ఓకేనా? సో ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ రీప్లేస్డ్ బై 0 రైట్ మూవ్ అవుతారు. ఫస్ట్ ఒక బ్లాంక్ ఉంటుంది, దాన్ని 0తో రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ రైట్కి వెళ్తారు. మళ్ళీ ఇంకో బ్లాంక్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా 0తో రీప్లేస్ చేసి హాల్ట్ అవుతారు, ఫైనల్ స్టేట్ని రీచ్ అవుతారు. ఓకేనా? సో అలాగా ఇంటీజర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనము పర్ఫామ్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్యూరింగ్ మిషన్. ఓకే, so next universal Turing machine. Okay, so somewhat a theory, you have to read it. So from we discussed many things right till now, right? So Turing machine can perform large number of tasks. It may be alone with input symbols or maybe integer functions, whatever. There are multiple tasks and large number of tasks performed by the Turing machine. Okay, if a Turing machine can perform any computational process carried out by the present day's computer, and what is actually the difference between Turing machine and computer? సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చేయగలుగుతున్నామో అది మొత్తము ట్యూరింగ్ మిషన్ అనేది చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం కదా, మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనకు తెలియాలి కదా. ఓకేనా? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, దట్ ఈస్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్ ఈజ్ డిజైన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామ్.
ట్యూరింగ్ మిషన్ అనేది ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ది రియల్ కంప్యూటర్ దే ఆర్ రీప్రోగ్రామబుల్. ఓకేనా. సో ఏ ట్యూరింగ్ మిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ యూనివర్సల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ ఇఫ్ ఇట్ సిమ్యులేట్స్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ డిజిటల్ కంప్యూటర్. సో ట్యూరింగ్ మిషన్ అనేది ప్రజెంట్ డిజిటల్ కంప్యూటర్లో ఉన్న అన్నీ చేస్తుంది, కాకపోతే ఓన్లీ 1 by 1 ఎట్ ఏ టైం. సో అందుకోసం ఏంటి అని అంటే, సో బట్ మనం ఏంటి అంటే ట్యూరింగ్ మిషన్ని సో ద గ్రేట్ వన్గా తీసుకెళ్ళాలంటే యూనివర్సల్ ట్యూరింగ్ మిషన్గా మనము ప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే దానికోసము సో ప్రజెంట్ ఉండే డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఏ బిహేవియర్ అయితే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో అది మొత్తము ట్యూరింగ్ మిషన్ను పర్ఫామ్ చేసే విధంగా చేయాలి. సో అందుకోసము జనరల్గా డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది అండ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద అల్గారిథం కదా. సో ఇప్పుడు కూడా మనం ట్యూరింగ్ మిషన్ ఏం చేయాలంటే ట్యూరింగ్ మిషన్ కెన్ బీ సెట్ టు బీ యూనివర్సల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ టాస్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద అల్గారిథం. ఓకే. సో ఈ రెండు కనుక అంటే అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి బేస్డ్ ఆన్ ద అల్గారిథం, ఇది డిజిటల్ కంప్యూటర్ చేస్తుంది. అదే కనుక ట్యూరింగ్ మిషన్ కూడా చేస్తే యాక్చువల్గా ట్యూరింగ్ మిషన్ చేస్తుంది, కాకపోతే ట్యూరింగ్ మిషన్ 1 ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైం చేస్తుంది. అదే రియల్ కంప్యూటర్స్ అయితే మోర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా. సో అందుకోసం మనము డిజిటల్ కంప్యూటర్ లాగే ట్యూరింగ్ మిషన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ అల్గారిథం ఇట్ వర్క్ డిజిటల్ కంప్యూటర్. అదేవిధంగా మనం ట్యూరింగ్ మిషన్ని కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి దెన్ ట్యూరింగ్ మిషన్ విల్ బికమ్ యూనివర్సల్. సో అందుకోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈచ్ టాస్క్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ ద డిజిటల్ కంప్యూటర్ కెన్ బి డిజైన్డ్ బై ఏ ట్యూరింగ్ మిషన్. సో ఏ యూనివర్సల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ కెన్ సిమ్యులేట్ ఆల్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్ డిజైన్డ్ ఫర్ ఈచ్ separate task. So how to design a universal Turing mission? The simple answer is to add all the Turing missions designed for each separate task. సో ట్యూరింగ్ మిషన్ ఒక సింగిల్ టాస్కే చేస్తుంది. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టాస్క్కి డిఫరెంట్ ట్యూరింగ్ మిషన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాటన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే అప్పుడు అది యూనివర్సల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ అనేది అయిపోతుంది. కానీ అది రియాలిటీలో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఎన్ని టాస్క్లని ఉంటాయి, ఎన్ని ట్యూరింగ్ మిషన్లని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, అవన్నిటిని కంబైన్ చేయడం అంటే కాంప్లెక్స్ అనమాట. అందుకోసం మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే సో ఒక సింగిల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ తీసుకొని దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ రైట్ హెడ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే మల్టిపుల్ హెడ్ ట్యూరింగ్ మిషన్గా కన్వర్ట్ చేయడం. ఎట్ ద సేమ్ టైం ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టేప్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే మల్టిపుల్ టేప్ ట్యూరింగ్ మిషన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. అంటే సేమ్ ట్యూరింగ్ మిషన్ని మల్టీ హెడ్గా మల్టీ టేప్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ టైం డైరెక్షన్స్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్ రీడ్ రైట్ హెడ్ లెఫ్ట్ రైటే కాకుండా అప్ అండ్ డౌన్ అంటే డైమెన్షనల్ ట్యూరింగ్ మిషన్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో అంతేకాకుండా డిజిటల్ కంప్యూటర్లో ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టోరేజ్. సో అందుకోసం మనం ట్యూరింగ్ మిషన్కి సో స్పెషల్ మెమరీ స్టోరేజ్ లైక్ స్టాక్ని కూడా యాడ్ చేసాము అని అంటే సో దెన్ ఏ నార్మల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ విల్ బికమ్ యూనివర్సల్ ట్యూరింగ్ మిషన్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ బై ద present is a digital computer. Okay, so that is about a universal Turing mission. So last topic of the second part, linear bounded automata. Okay, so linear bounded automata is a special type of a Turing mission with a restricted tape space. Okay, so if you see the diagram you will understand. So in general Turing mission consisting input tape, it may be one way infinite tape or maybe two way infinite tape. Okay, so we can place the input string into the tape and left part and right part is actually filled in with the blanks. Now what we have to is in the linear bounded automata we can fill the input string in the tape. Okay, and at the same time so leftmost part of the input string and rightmost part of the input string. Next, so A is the leftmost part, right? So the next left to the input string can be treated as a left end marker, and two special symbols we use, open and close a square bracket. Here we can place a right end marker, and we are fixing the space to the input string, and we are actually limiting the space to the input string with the end markers, right hand and left hand.
ఓకే, ఇన్పుట్ టేప్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ టేప్, బట్ మనం దాంట్లో లిమిటెడ్ చేస్తాం. సో బౌండరీ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమాటా అంటే సో మనకి స్పేస్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టేప్ అనేది లిమిట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ద ఎండ్ మార్కర్స్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ మార్కర్స్. ఓకే, నౌ LBA is a linear bounded automata is a special type of Turing machine with a restricted tape space. The name linear bounded suggests that the machine is a linearly bounded. If we compare a linear bounded automata with a Turing machine, then we see that the difference it is in the operational tape space. Okay, so string space చేసే వేలో మనం డిఫర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, జనరల్గా 2-way ఇన్ఫైనైట్ ట్యూరింగ్ మిషన్ టేప్ ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మనకి బ్లాంక్ స్పేస్ ఉంటాయి. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కాకుండా మిగతా స్పేసెస్. అదే మనకి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఏం బ్లాంక్స్ ఏం ఫిల్అప్ చేయటం లేదు, ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాము, ఎండ్ మార్కర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, so for Turing machine the input tape is virtually infinite in both directions, whereas the allowable input tape space of LLB is the linear function of the length of the input string. Only length of the input string మాత్రమే మనం స్పేస్ ని అలొకేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో the limitations of a tape space makes LBA a real model of a computer that exists okay than Turing machine in some respect. ఓకే, సో మనకి ఏంటి అని అంటే జస్ట్లో మనకు తెలుసు కదా, మెమరీ అనేది వేస్ట్ కాకుండా చూసుకోవడం అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా. సో డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేసాము. సో ఒకవేళ మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే సో ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్సో ఇక్కడ మనము ఒక సింపుల్ TBA అని ఇచ్చున్నాము. యాక్చువల్గా అది LBA లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అ ట్యూరింగ్ మిషన్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో 7 టిప్. సో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ ఆబ్వియస్గా మారుతుంది. దాంతోపాటు ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ సింబల్స్తో పాటు 2 ఎండ్ మార్కర్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, అదేవిధంగా మనకి టౌ ఏం చెప్తుంది, రైట్ సింబల్స్ కదా. సో టేప్లో మనం రీడ్ చేశాక రైట్ చేసే సింబల్స్, దాంట్లో మనకి ఈ 2 ఎండ్ మార్కర్స్ అనేవి ఉండకూడదు. ఓకే, ఏ సింబల్ అయినా మీరు రైట్ చేయొచ్చు కానీ ఎక్సెప్ట్ దీస్ 2 ఎండ్ మార్కర్స్. సో ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేశారు? సో ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే Q ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో మనకి రైటబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతున్నాయంటే సేమ్ 2 power Q లైక్ పవర్ సెట్ లాగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మూవ్స్ విత్ 2 more ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్స్. సో సేమ్ మనకి లైక్ ట్యూరింగ్ మిషన్ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ వస్తాయి, కాకపోతే మనకి బ్లాంక్స్ అనేవి రావన్నమాట. అంతేకాకుండా మనము లైక్ లెఫ్ట్ ఎండ్ మార్కర్, రైట్ ఎండ్ మార్కర్ కూడా మనకి లెఫ్ట్ ఎండ్ మార్కర్ అనేది కనుక ఫైండ్ అవుట్ అయితే ఏమవుతాం, మనము రైట్కి మూవ్ అవుతాము. అదే మనకి రైట్ ఎండ్ మార్కర్ కనుక మూవ్ చేస్తే మనము లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతాం అనమాట. ఆ టూ ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్స్ని కూడా స్పెషల్గా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఫర్ లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ మనకి ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే దిస్ లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా ఈజ్ స్పెషల్లీ మెంట్ ఫర్ కంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజెస్. సో మనం ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్ చూసాము, కంటెక్స్ట్ ఫ్రీ చూసాము. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ట్యూరింగ్ మిషన్లో సో అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ గ్రామర్లో మనకి రికర్సివ్లీ ఎన్యూమరబుల్ లాంగ్వేజెస్ చూస్తున్నాం. బట్ ఈ కంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అనేది మనకి ఈ సబ్జెక్ట్లో ఇంతవరకు రాలేదు, ఇక రాదు కూడా. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ అ సిలబస్. బట్ ఈ లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా అనేది ఈ లాంగ్వేజెస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఆటోమేటా, పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే సో లెస్ పవర్ దాన్ ది ట్యూరింగ్ మిషన్. సో మనము LBA ఫర్ కంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. సో లాంగ్వేజ్ A పవర్ N, B పవర్ N, C పవర్ N అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాము. సో కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ రూల్స్ కూడా మనం ఏం డిఫైన్ చేయటం లేదు ఇక్కడ. సో ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఈచ్ పాస్ ద మిషన్ మ్యాచెస్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ A, B, C. సో n నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఏని తీసుకుంటాం. n నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ బీని తీసుకుంటాం. అండ్ n నెంబర్ ఆఫ్ సీస్ ఉన్నాయి. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ సి అంటే 3 C's ఉంటే ఫస్ట్ C తీసుకుంటాం అనమాట. అండ్ రీప్లేస్ దెమ్ విత్
x is a new symbol which is not a part of a language. Okay, if no a, b and c of are left and it gets a open square bracket, then it halts. ఓకే, సో ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సీస్ ఉంటాయి. ఎన్ అనేది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు మనము దానికి మనకి ట్యూరింగ్ మిషన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ ఎండ్ మార్కర్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనము రైట్కి మూవ్ అవుతాము. తర్వాత మనకి ఇక్కడ N2 తీసుకున్నాం అన్నమాట, 2 A's 2 B's 2 C's తీసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. ఓకే, 2 A's 2 B's 2 C's తీసుకుంటాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏని విజిట్ చేసినప్పుడు చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఏని విజిట్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఏ దట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్. ఓకే, తర్వాత రిమైనింగ్ ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా మనము ఏని ఏతోనే రీప్లేస్ చేస్తాము, రైట్కి మూవ్ అవుతాం. తర్వాత బి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ బి కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ అగైన్ ఎక్స్ అండ్ రిమైనింగ్ బీస్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ బి ఓన్లీ అండ్ మూవ్ టు రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ సికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తామంటే, సో సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సి ఆల్సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ సి ఆల్సో రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్ అండ్ మూవ్ టు లెఫ్ట్. ఓకే, అంటే మనకేంటి అంటే ఇంకా ఏ తర్వాత బీని రీడ్ చేయాలి, బీ తర్వాత సి రీడ్ చేయాలి, సి తర్వాత ఇంకేం రీడ్ చేయనక్కర్లేదు కదా. కాబట్టి సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ సీని రీడ్ చేశాక మనము ఏంటి అంటే అగైన్ లెఫ్ట్కి ట్రావెల్ చేస్తాం. లెఫ్ట్కి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎక్స్ దస్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్ ఓన్లీ. సో మనం ట్రావెలింగ్ లెఫ్ట్లో కూడా మళ్ళీ సో సి లెఫ్ట్ సిని రీప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ మనకి బీస్ అనేవి వస్తాయి, మళ్ళీ మనకి ఏస్ అనేవి వస్తాయి లెఫ్ట్ మూవింగ్లో. సో ఏస్ వచ్చినా బీస్ వచ్చినా దోస్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మీకు మళ్ళీ అగైన్ స్టార్ట్ ఎక్కడ అయ్యారు, లెఫ్ట్ ఎండ్ మార్కర్తో స్టార్ట్ అయ్యారు కదా. అగైన్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ మార్కర్ గో విత్ ద రైట్. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే అది లెఫ్ట్ బౌండరీ కాబట్టి. సో ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎక్స్తోనే రీప్లే ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్స్తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఏ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్ కదా. సో దట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్ ఓన్లీ. యూ కెన్ మూవ్ టు న్యూ స్టేట్ Q1 నుంచి Q2కి వెళ్తారనమాట. ఓకేనా, ఓకే. అండ్ ఇది బీకి సంబంధించిన ఎక్స్. సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ దట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్ ఓన్లీ, మూవ్ టు రైట్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అగైన్ ఎక్స్ దట్ మీన్స్ సి రిలేటెడ్ ఎక్స్. సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సి రిలేటెడ్ ఎక్స్ సో దెన్ యూ కెన్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్ ఓన్లీ. సో దెర్ ఈజ్ నో అదర్ మూవ్మెంట్, రైట్? హియర్ we start at left end marker and if you find right end marker then you can replace with right end marker only, then you can halt. Okay, so this example is actually not required. If there is an issue of linear bounded automata then you may explain with example if they ask. Okay, so this is about part 2 of the 5th unit.